हेलो भाई नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपणकर प्रिय दीपक आपण मैंने देखिपे आपण स्क्रीन सामने गोटे जिनस अच्छे गोटे क्वेश्चन शो कर अधिकांश लोकों मन में प्रश्न आसे विज्ञान कौन ये जो अच्छी विज्ञान विज्ञान माने साइंस जहाँ आम इंग्लीश रे कहूँ साइंस SSCIENCE साइंस ये साइंसटा कौन व्हाट इज साइंस साइंस माने कौन आसतु जाना या अधिकांश पिला जानी था प्लस टू पर सॉरी दशम पर दशम मान टेन्थ क्लास पास आउट है जानती माने साइंसटा आमर केते भाग कौन डिवाइड होती मुख्यतः साइंस कौन आ गोटे कथा आमर जिते कुनी भाई भौणी अच्छा से मैंने भी जानी रखा दरकार से मैंने भी पढ़ुं भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान आमर ये दुईटा अच्छे साइंस आउ साइंस रे आहरी बहुत किसी जिनस अच्छे खाली साइंस माने कौन लिक्विड ऊपर हो कि कौन से पदार्थ ताको जो लिक्विड नहीं जो लिक्विड से तैयारी होती से लिक्विडटा कौट आसूँ कौन खाली से नुहे ताकू आउ मनीष शरीर जो अच्छे अंग प्रत्यंग ता विषय गोटे अच्छे विज्ञान आमर उद्भिद आमर जिते अच्छी चराचर विश्व जगत में प्राणी मानक उपर हो कि उद्भिद उपर हो ताकू केवल साइंस कहुए आमर एमती किसी साइंस अच्छी जहाँ हूँ आम सामाजिक विज्ञान अच्छे आम समाज से विज्ञान गुड़ा घटू ताकू आम कहे सामाजिक विज्ञान से भाई आम आज जाना विज्ञान कौन व्हाट इज विज्ञान चलतु भिडियोटी स्टार्ट करिया जदि भिडियोटी आपण मानक भल लगे लाइक करदे आम प्रथमे जाना विज्ञान केते भागरे कौन अच्छे आमर मुख्यतः विज्ञान को 7 भाग मुख्यतः मुख्य भाव में 7टी भाग विभक्त करमती आम गोटे पदार्थ विज्ञान कहले कौन ना कौन सी जिनिस जोटा तैयारी ताकू नहीं कि आम पदार्थ विज्ञान होता है जहाँ आम कह जाए इंग्लीश रे फिजिक्स फिजिकल साइंस फिजिक्स कह जाए आउ रसायन विज्ञान माने लिक्विड मीन्स आपण माने जानथिबे ए ऑक्सीजन हो फॉस्फोरस हो नाइट्रोजेन हो नाइट्रो ऑक्साइड हो आमे मुख्यतः जानी ऑक्सीजन अम्लजान ताकू कह जाए ता मुख्यतः आम जाने कारण अम्लजान आम नहीं था अम्लजान अंगारकाम्ल आम मुख्यतः ये दुईटी जिनस जाने तामर जाऊँगी पदार्थ सॉरी रसायन विज्ञान मुख्यतः आ गोटे आमर अच्छे एयर साइंस माने पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी विषय आमर पृथ्वी विज्ञान अच्छी पृथ्वी विषय आ जोटा आमर अधिकांश रिसर्च इसरो आम इंडिया भारतर इसरो आम ये पृथ्वी विज्ञान पर भी काम करता है से आ गोटे अच्छी आमर महाकाश विज्ञान महाकाश कहले यूनिवर्स हम पृथ्वी बाहर ताकू कह जाए महाकाश विज्ञान ता उपरे मध्य इसरो काम करे आमर अच्छे आ गोटे अच्छे आउ अच्छे जीव विज्ञान कहले ताकू आम इंग्लीश रे कही था लाइफ साइंस आ गोटे आमर अच्छी माइक्रोबायोलॉजी आमर आ गोटे अच्छे माइक्रोबायोलॉजी आमर दुईटी देखो आमर जीव विज्ञान को उद्भिद विज्ञान प्राणी विज्ञान 10th पर प्लस 2 रे अच्छी बायोलॉजी रे अच्छी आमर आउ माइक्रोबायोलॉजी बोली गोटे जिनस अच्छी गोटे सब्जेक्ट अच्छी आ गोटे हूँ आम उद्भिद विज्ञान जोटा को आमर कहते बोटानी आम मुख्यतः दशम पर 10th पास आउट हो गला पिला कौन पढ़ती विज्ञान रे मुख्यतः आमर पदार्थ विज्ञान रसायन विज्ञान जीव विज्ञान उद्भिद कि प्राणी विज्ञान जोटा कहते उद्भिद और प्राणी मानक नहीं है ताकू
ଆମେ ଆମର ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତି +2 ପରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଆମର ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ ତରଫରୁ +2ରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଅଛି ଆମର +2ରେ ଅଛି। ଯୁକ୍ତ 2 ପିଲା ପଢ଼ିପାରିବେ ସାଇନ୍ସ ପିଲା। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ୟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ବାକି 3ଟି ଅଛି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି, ଅଧିକାଂଶ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋଲୋଜି, ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନ, ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମର ଅଧିକାଂଶ ଯିଏ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ୟା ବିଷୟରେ ଅଧିକା ନଲେଜ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ମାନେ ୟା ବିଷୟରେ ଅଧିକା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଲେଜ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ୟା ବିଷୟରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ଜାଣିବା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିବା ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ, ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ଏଇ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନଟା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇ ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଆମେ ଇରେଜ୍ କରିଦେବା ମଧ୍ୟ ଆମର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ଆମର ଏଇଟା ଆସିଯାଉଛି ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ। ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ପ୍ରାଣୀ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ମାନେ ଦୁଇଟି ଜିନିଷକୁ ବୁଝାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଏ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କିପରି ବୁଝାଉଛି ନା ଉଦ୍ଭିଦ କହିଲେ ଆମର ଯେତେ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଅଛି ତାକୁ ବୁଝାଉଛି, ଆଉ ପ୍ରାଣୀ କହିଲେ ଯେଉଁ ଜିନିଷର ଜୀବନ ଅଛି, ଯିଏ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରୁଛି କିମ୍ବା ଯିଏ ଶବ୍ଦ କହିପାରୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆମ ମଣିଷ ଜାତି ହଉ, ସେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ ଆଜି ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ସରି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ନଲେଜ୍ ତ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ଲାଗିବ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଜାଣିବା +2ରେ ଯାହା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି କହିଥିଲି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପିଲାମାନେ ବଟାନୀରେ ପଢ଼ିବେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପଲସରି ଅଛି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନକୁ ରାସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ଆମର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ଅଛି ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। କ'ଣ ନା ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ମାନେ ଆମର କୌଣସି ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ସାଇନ୍ସ ଯାହା ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ତା'ର ଶକ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାରସ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ, ମାନେ ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ଆମର ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଲ୍କୁ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ମାନେ ବଲ୍ ଗୋଟେ ପଦାର୍ଥ ଆମେ କହିପାରିବା। ସେଇ ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି, କାପାସିଟି ଅଛି, ଆମେ ବଲ୍କୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ତାହା ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଯାଉଛି, ଗତି କରୁଛି, ତା'ର ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଲ୍ଟା ଫିଙ୍ଗୁଛେ, ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ଲୋକ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ବଲ୍ଟା ଉଠିଯାଏ। ତା'ର ସେଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟା ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବଲ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁ ସେଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ନିଜ ସହିତ ଯେଉଁ ବଣ୍ଡିଂ, ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁ କାମ କରିବାର ଶକ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଆମର ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀ। ଯେମିତି ଆମେ କୌଣସି କାମ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯେମିତି ଆମର ଚାଉଳରୁ ଭାତ, ଆପଣମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଚାଉଳରୁ ଭାତ ହେଉଛି, ସେଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିପାରିବା ଆମେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ
କାରଣ ସେଟା ଭୌତିକ ଭାବରେ ହେଉଛି। ଭାତଟା କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଆକାରରେ ହେଉଛି, ଭୌତିକ ଆକାରରେ ହେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି ହେଉଛି ଆମର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଣାଳୀର ଭୌତିକ ଫିଜିକ୍ସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଘଟଣା। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବଏଲିଂ ୱାଟର୍, ଯେମିତି ପାଣି ଗରମ ହେବା, ପାଣିଟା ଆମର ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା, ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀଟା, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ କହିପାରିବା। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ସଲ୍ଟ ୱାଟର୍ରେ ମିଶିଯିବା, ତାହା ବି ଆମେ କହିପାରିବା ଏକ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ। ସେହିପରି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ କହିଥାଉ। ନେକ୍ସଟ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମର ଲିକ୍ୱିଡ଼ କହିଲେ କ'ଣ ପୁଣି ନା ଆମର ଯେତେ କେମିକାଲ୍ ଅଛି, ଆମର ଧରାଯାଉ ମେଡ଼ିସିନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ତାପରେ କିଛି ଡ୍ରପ୍, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ୍ରେ କିଛି ଡ୍ରପ୍ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ପଡ଼ିଥାଏ, କିଛି ତରଳ ଜିନିଷ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହିପରି କିଛିଟା ଗ୍ୟାସ୍, ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଆମେ ପାଣି ପରିକା କରିକି, ଯେମିତି ଆମର ପାଣି ପରୀକ୍ଷା ତରଳ କରିକି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ସେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ। ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଯେଉଁ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ କହିଥାଉ। ଯେମିତି ଯଦିଓ ଉଭୟ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଏଇଠି ଆମର ଅଛି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲି। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗଠନ, ଗୁଣ, ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳତା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଯେଉଁ ଗୁଣ ଆମକୁ ଜଣାଇଥାନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ କହିଥାନ୍ତି। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ଯଦିଓ ଉଭୟ ପଦାର୍ଥ, ଯେମିତି ସେ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ। ଏମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେମିତି ଆମର ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନରେ ଆପଣମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ କିରୋସିନ ଆମର ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ପେଟ୍ରୋଲ, ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅଛି ଏବଂ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଖୋଲିଦେବା ତାହା ଉପରକୁ ଉଡ଼ିଯିବ। ସେଗୁଡ଼ା ପଦାର୍ଥ ଆକାରର ଅଛି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଆକାରର, ସେଟା ଖୋଲିଦେଲେ ସେ ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ସେହିପରି ଯେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ କହିଥାଉ। ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ, ଦୁଇଟି ଯାକ ଆମର ଆସିଥାଏ ବଟନୀରେ +2ରେ। ଆଉ ଆମର ଏଇ ଦୁଇଟି ଅଛି 10th ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ। 9ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ, 8ମ 9ମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। এই ଦୁଇଟି ଅଛି ଆମର ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ଆକାରରେ, ଏବଂ ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ, ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ, ଏଇ ଦୁଇଟି ଅଛି ଆମର 10th 8 9ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମର ଅଛି ଭୌତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ଆମର ରହିଯାଇଛି 10th। ଅଛି ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ କି ଜାଣିପାରିବେ। ଯିଏ ବି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ବେସିକ୍ ତା'ର ସର୍ଟଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଆମର ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଆପଣମାନେ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଜୀବ ବି ଆସିଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ କହିଲେ କେବଳ ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାଣୀ, ଆମର ଏଠି ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କୁ ହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ, ତାଙ୍କର ବି ଜୀବନ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣତଃ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀ ଏହି ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି
ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ସେହି ଅଂଶ ଯାହା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶଦ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଜୀବନ, ଆମର ଜୀବନକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ କଥା କହିପାରୁଛି, ଚଲାବୁଲା କରିପାରୁଛି, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇପାରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ। ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ନା ସିଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ଗୋଟେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ପୁରା ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଥାଏ। ସେ ଏପଟ ସେପଟ ହଲି ନଥାଏ, ଏପଟକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇନଥାଏ ନିଜେ। ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଧରାଯାଉ ଗଛ, ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ। ଏଠି ଆମେ ଟେବୁଲ୍, ଡଷ୍ଟର, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ କହିବାନି। ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ କ'ଣ ନା, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଜୀବବିଜ୍ଞାନର ସେହି ଅଂଶ। ମାନେ ଆମ ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ଆମ ଜୀବନର ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଆମ ସାଇନ୍ସର, ଲାଇଫ୍ ସାଇନ୍ସର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଯାହା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆମ ଯେଉଁ ଗଛପତ୍ର ଅଛି, ବୃକ୍ଷଲତା ଅଛି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଆମର ଅଛି ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ। ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ନା, ଆମ ମଣିଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଥିରେ ଆମର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜୀବ ମାନେ ଯିଏ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇପାରେ। ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟ ଅଧିକ ଅଂଶ ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଧାରିତ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ। ଆମର ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନଟି ହେଉଛି ଏଇ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ। ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ପୁଣି କ'ଣ ନା, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଅନ୍ୟ ଅଧିକ ଅଂଶ, ମାନେ ଅଧା ଅଂଶ। ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନର ଅଧା ଅଂଶ, କାରଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଗଲା ଅଧା ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଅଧା। ଏ ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇକି ଆମର ହୋଇଥାଏ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନ। ଏ ଦୁଇଟିକୁ ମିଶାଇକି ଆମର ହୋଇଥାଏ ବଟନୀ। ଆଉ ଜୁଲୋଜିକୁ ନେଇକି ଇଂଲିଶରେ ଆମର ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ବଟନୀ, ଏବଂ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ କ୍ଷମା କରିବେ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ବଟନୀ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ବିଜ୍ଞାନକୁ କୁହାଯାଏ ଜୁଲୋଜି। ଜୁଲୋଜିର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଜାଣିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ବେସିକ୍ ନଲେଜ୍ଟା କହୁଛି ସାଇନ୍ସ ଉପରେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସାଇନ୍ସରେ ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମର ନଲେଜ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଇଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ନା, ଯୁକ୍ତ 2 ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଣ୍ଟାର 4ଟା ଯାକ ଆସିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ହେଇଛି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଶୁଭମୟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ କହିବି, ପଢ଼ିବ ଯିଏ ଦେଶର ନାଁ ରଖିବ ସିଏ।